دل دی دنیا تیرے باشو. عطا اللہ خان عالمی شہرت یافتہ پاکستانی گلوکار جن کی جادوئی آواز نے 90 کے دور میں پرچم لہرایا اور لوگوں کے دلوں پر راج کیا. آپ ہی کی درد بھری آواز میں گائے ایک مشہور نغمے اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا نے لوگوں کا دل جیت لیا اور یہ نغمہ ہر خاص و عام کی زبان پر چھایا رہا. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا، یار نہیں لوٹ لیا گھر یار کا. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا. حال ہی میں اس عظیم گلہ نئی دہلی میں ایک عظیم الشان پروگرام عبادت محفل روحانیت میں شرکت کی. تو نے آنکھوں سے مجھ کو رام کیا، آنکھ والوں میں خوب نام کیا، اور اپنی آواز کے جادو سے شائقین موسیقی کا دل جیت لیا. آئیے ان سے روبرو ہوتے ہیں. عطا اللہ خان. کیا موسیقی دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے؟ سنگیت ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جو بچھڑوں ہوا کو حوصلے کا آکسیجن کا کام کرتا ہے اور جو قریب ہوتے ہیں انہیں مزید قریب لاتا ہے. اور دوریاں، میرا خیال ہے دوریاں ختم کرنے میں اس کا بڑا مین رول ہے میوزک. آپ نے کئی صوفی شعراء کو گایا. صوفیانہ کلام کا تجربہ کیسا رہا؟ میں پہلی دفعہ 73 میں آن ایئر گیا تھا. گانا تو میں نے بہت پہلے شروع کیا تھا، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ 73 میں گیا. 73 سے لے کے اب تک ایک زمانہ بیت گیا، اور پھر الحمدللہ میں نے ہندوستان کے، پاکستان کے سبھی شعراء کو گایا ہے اور میوزک پہ ساری زندگی گزاری ہے. آپ نے پنجابی کے علاوہ اردو میں بھی گایا. زبانوں کا تجربہ کیسا رہا؟ اردو میں بہت گایا میں نے، سندھی میں گایا ہے، پشتو میں گایا ہے، اور اردو سرائکی میری مادری زبان ہے. پنجابی ایک الگ زبان ہے، اس کے لیے بھی میں نے بہت کام کیا، اور خاص طور پہ فوک پہ میں نے بہت کام کیا ہے. جو ہمارے ملک میں میں نے بہت ریسرچ کی اس پہ، جہاں جہاں سے فوک ملا پھر اس کو آج کل کی شاعری میں، عام فہم شاعری میں، یعنی عام آدمی سمجھ سکے اس کو پھر اس پہ لیرک لکھوائے گئے، پھر اس کی دھنوں کو پالش کیا گیا. اچھے جو میرے سینئر تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کو بڑا جھاڑ پونچھ کے پھر آپ کے سامنے پیش کیا. ناظرین آپ کو سننے کے لیے بے قرار ہیں، کچھ سنائیے. ویسے تو مجھے سنتے ہی رہتے ہیں. ہندوستان میں بہت مشہور رہا وہ گانا. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا، اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا، یار نے ہی لوٹ لیا گھر یار کا. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا، یار لوٹ لیا گھر یار کا. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا. ٹرک چلایا، رکشہ چلایا، ٹیکسی چلائی، ہوٹل میں ایز اے ویٹر کام کیا. اس طرح پھر زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا پڑتا ہے. دوروں دوروں سانو ترساندے ہو، اساں بلائیے تے نہیں آندے ہو. ہر فنکار کا بچپن دلچسپ ہوتا ہے.
अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली तो देहात के लोग हैं, मैं पठान हूँ, ट्राइबल एरिया से मेरा ताल्लुक है। तो वहाँ बहुत सादगी, बहुत रस्म व रिवाज, बहुत परंपरा, वो जो यहाँ भी आपके बहुत सारे ख़ानदानों में है, वहाँ भी इसी तरह का सिलसिला था। तो वहाँ गाना बजाना जो है बहुत बुरा समझा जाता। लेकिन मैं चूँकि अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया था बचपन से, जो मेरे असातिज़ा थे स्कूल में, उन्होंने मुझे सुना और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें अल्लाह ने टैलेंट दिया है, इसको गाया मत करो और इस पे काम करो। तो जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तो पूरे ख़ानदान में मेरी मुखालफत शुरू कर दी। फिर ख़ानदान ने मेरा सोशल बाइकाट किया। तो फिर मैंने अपने तौर पे जो कुछ कर सकता था किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाकायदा म्यूज़िक अलिफ बे ABC सीखूं, लेकिन जो मेरे प्रॉब्लम थे, फैमिली प्रॉब्लम थे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी कि मैं कुछ सीखता। सो मैंने अपने लिए आसान रास्ता चुना, फोक का। फोक जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द है, माँ लोरी की सूरत में, वो भी फोक है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। और फिर रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न, उस वक्त 2 ही इदारे थे इसके मीडिया के, तो वो इजाज़त नहीं देते कि बग़ैर सीखे कोई बंदा यहाँ तक आए। तो फिर मैंने कैसेट का ज़रिए से आप तक पहुँचा। कैसेट की एल्बम 1, 2, 4, 5 बनाई, फिर CD के हवाले से। फिर जब आपने मुझे सुनना शुरू किया, मेरे सुनने वालों ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया, तब मुझे टेलीविज़न और रेडियो ने कबूल किया। और फिर तब से लेके अब तक मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सुनने वालों के दरमियान रहूँ और उनके लिए बेहतर से बेहतर कुछ कर सकूँ। क्या आपका दिल पढ़ाई में लगता था? पढ़ाई में बस गुजारा था। अम्मी अबू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर बनूं, लेकिन मुझे तो सिवाय म्यूजिक के और कुछ नजर नहीं आता। जिंदगी की जिद्दोजहद में आपने ट्रक भी चलाया, क्या ये सच है? जाहिर है, जब बंदा घर से, खानदान से निकलता है तो उसने जिंदा तो रहना है, खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, जूता भी पहनना है, रात को कहीं साफ सफाने की जगह भी चाहिए। तो उसके लिए तो फिर स्ट्रगल लाइफ में ये सारा कुछ करना पड़ता है। ट्रक चलाया, रिक्शा चलाया, टैक्सी चलाई, होटल में एज ए वेटर काम किया। इस तरह फिर जिंदा रहने के लिए हाथ पाँव मारना पड़ता है। सो मैंने भी मारा। और फिर एक वक्त आया जब कैसेट के थ्रू मैं आप तक पहुंचा, तो फिर एक वहाँ की मशहूर कंपनी थी रहमत RGH के नाम से, रहमत ग्रामोफोन हाउस। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने पहली दफ़ा मुझे 77 में प्रोफेशनल रिकॉर्ड किया। उस वक्त तो ये ट्रैक सिस्टम होता नहीं था, 2 माइक होते थे, एक माइक वोकल के लिए, एक माइक म्यूजिशियंस के लिए। तो वहाँ मैंने वहाँ से शुरू किया 77 अक्टूबर में। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मैंने 4 एल्बम इकट्ठे रिकॉर्ड किए और उसमें एक एल्बम उर्दू का था जिसने मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट बना दिया। उसमें आपने गाना शायद सुना हो, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, एक खूब रू जवान जो गाँव का मर गया। ये सारे गाने थे उसमें और वो सुनने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने दुनिया लुटेगी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जब आपको नवाजा गया, क्या महसूस किया आपने? सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो आपका है। आपसे मेरी मुराद है मेरे सुनने वालों।
जब मेरे सुनने वालों का दायरा बढ़ता गया तो उससे बड़ा मेरे लिए अवार्ड हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड उन्होंने मुझे 92 में दिया। उसके बाद एक लामतनाही सिलसिला था अवार्ड्स का, ऑस्ट्रेलिया से लेके वैनकूवर तक, फिजी से लेके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैंने ट्रैवल किया। मैंने अपने लिसनर्स के लिए वहाँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो हमारी कम्युनिटी थी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड से नवाजा। अभी आखिरी जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं अभी 2007 में वो हुकूमत बरतानिया ने दिया, तो ये आपकी वजह से, मेरे सुनने वालों की मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे इतनी देर 73 से लेके अब 2014 तक वो मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे मोहब्बत दे रहे हैं। आपकी नजर में एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए? अच्छा इंसान तो वही है जो दूसरों के काम आए। अपने लिए सब जीते हैं मगर ये कोई अनोखी बात नहीं। सच बात है ये, औरों के लिए जीना है बहुत दुश्वार। यहाँ मोहब्बत फैलाइए, अपने किरदार को एक इस तरह का बनाइए कि दूसरे लोग आपकी तकलीद करें, और आपसे जितना हो सकता है इंसानियत की खिदमत, वही इंसानियत है, वही इंसान में होनी चाहिए। और अल्लाह ने ये कायनात बनाई ही इसीलिए है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे के लिए सोचें। आपने ज़हूरुल हसन जिलानी की फिल्मों में अदाकारी की, ये शौक कैसा रहा? मुझे शौक नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ दोनों मुल्कों में हम दोस्ती और परंपरा और एक दूसरे से जो ताल्लुक है उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यारी दोस्ती में जो ज़हूर गिलानी साहब थे, उन्होंने मेरे कुछ दोस्तों को मजबूर किया कि मैं उनकी फिल्म के लिए गाऊं। तो पहले फिल्म उनकी बदमाश ठग में सिर्फ एक गाना था मेरा, और उस गाने को इतनी पजीराई मिली, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, हमें वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी क्या समाजी भलाई या लोगों की इमदाद के लिए आपने कोई प्रोग्राम किया? खुद नुमाई तो नहीं, शेवा अरबाब वफा, जिनको जलना है वो आराम से जल जाते हैं। इजहार तो नहीं करना चाहिए क्या क्या किया मैंने, लेकिन एक बहुत बड़ा एक हमारे यहाँ इदारा है शौकत खानम कैंसर के लिए, उसके लिए मैंने बहुत काम किया। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, और खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में जब कोई जल्जला आया, सैलाब आया, इस तरह की सूरत हाल में मैं जहाँ जहाँ तक जा सकता था, जो कर सकता था वो करने की पूरी कोशिश की। अपने बच्चों के बारे में, उनकी मसरूफियत के बारे में कुछ बताइए। माशाल्लाह मेरा एक बड़ा बेटा सावल है जो अभी गायकी में आ रहा है, इंशाल्लाह उसे बहुत जल्द आप सुनेंगे। उसके बाद मेरी बेटी है जो स्पेन में है, माशाल्लाह वो हॉलीवुड और उसके लिए BBC के लिए काम करती है। उसके बाद मेरा एक बेटा है जो फिल्म मेकिंग में जा रहा है, वहाँ UK में, वो भी UK में ही पढ़ रहा है। ये तीनों बच्चे इन्होंने डिग्रियाँ, बड़ा बेटा सावल जो है वो इंजीनियर है बेसिकली, उसने उधर से UK से ही डिग्री ली है। तो एक छोटी बच्ची है वो वहाँ लाहौर में पढ़ती है। आपकी आवाज में दर्द और कर्ब का एहसास होता है, महरूमियों का सिलसिला भी है, कहीं ये पहली मोहब्बत का असर तो नहीं? मोहब्बत तो होती वही है जो पाकीज़ा होती। ये जो आजकल की मोहब्बत है, ये मोबाइल मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है, ये वक्त गुजारने के लिए है या कुछ अपने जज्बों की तस्कीन के लिए होती है। लेकिन मोहब्बत जो है वो तो सारी जिंदगी आप
وہ ایک عبادت ہے. اگر اس میں پوتر ہو، وہ اس میں آپ کا ذہن پوتر ہو، اس کا آپ روح، آپ کے دل انوالو ہو اس میں، تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ساتھ لے کے آپ کی منزل تک چلتی ہے. اور اسے بنانے میں، آپ کو بنانے میں محبت کا بڑا کریکٹر وہ پلے کرتی ہے. ایک خوبصورت انسان بناتی ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک کرتی ہے. یہ ہے محبت. مائری میں کنوں درد بھی چھوڑتا حال مائری میں کنوں. محبت میں ناکامی. دوسری یہ بات کہ خاندان سے مجھے باہر نکال دیا گیا، خاندان والوں نے رشتہ بھی نہیں دیا مجھے. تو پھر ایک مسلسل سٹرگل لائف جو تھی، اس میں ایسی ایسی محرومیاں تھیں. انہوں نے مجھے پھر پالش کیا. پھر اللہ کی طرف سے ایک یہ بھی مجھ پہ احسان تھا کہ میں کلام کی چناؤ کے سلسلے میں اس نے مجھے بڑی سوجھ بوئی تھی. تو پھر میں نے عام سا سادہ سا ہندوستان کے اساتذہ جو شاعر تھے ان کا، پاکستان کے لیے وہ کلام میں نے آپ تک پہنچایا، کوشش کی اس کو اچھے طریقے سے پہنچانے کی. اور الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ پھر آپ نے مجھے عزت دی، مجھے مان لیا، مجھے پیار دیا، مجھے اتنا بڑا آرٹسٹ بنا دیا. جدائی تو اس کو امر کرتی ہے، مل جانا تو کوئی انوکھی بات نہیں. ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. جب جستجو ختم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. تو در بدر کی ٹھوکریں کھائے خدا کرے، تو در بدر کی ٹھوکریں کھائے خدا کرے، تجھ کو تیرا نصیب بلائے خدا کرے. کون سی چیز آپ کو بہت خوش کرتی ہے؟ مجھ سے جب کوئی خوش ہوتا ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. یعنی جب میں کسی کی خدمت کرتا ہوں، یعنی اپنے کردار سے کسی کو خوش دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، یا کسی کے کام آتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اور یہی میری زندگی کا اب مشن. زندگی کیا ہے؟ زندگی تو اللہ کی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت اور میں سمجھتا ہوں کائنات میں کوئی اور نہیں. کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں میں آیا ہوں، آس جو آرگنائزیشن ہے اس کی، وہ جس کاج کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، میں نے بہت سارے کام چھوڑ کے میں نے اسے کہا کہ اس کو ضرور میں اچیو کروں گا. یہ لمحہ جو ہے، یہ ایونٹ جو ہے، تو میں بہت تسکین محسوس کر رہا ہوں. اور یہی ہے زندگی کہ ہم، اللہ نے انسان جو بنایا ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی کریشن ہے، سب سے خوبصورت کریشن، سب سے مکمل کریشن. تو اس کے لیے کام کرنا، تو جو ہمارا کریٹر ہے وہ کتنا خوش ہوگا، اس کا اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، وہی کر سکتے کہ میرے کسی عمل سے اگر کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی عبادت ہے. اور آج کی شام کا نام بھی عبادت ہے. محبت کیا ہے؟ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو محبت ایک جذبہ ہے، خوبصورت جذبہ ہے جو انسان کے اندر پروان چڑھتا ہے، اور وہ انسان کو انسان بناتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. آپ کے لیے لفظ جدائی کے کیا معنی ہیں؟ ہم جسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں. جب جستجو ختم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. آپ کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی. ساری زندگی اس کے پیچھے چلتے رہنا، میں چلا جا رہا ہوں اور میری منزل ہے وہ آگے آگے
चली जा रही है और मैं मुसलसल सफ़र कर रहा हूँ। आस एनजीओ की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में और इस पहल के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? आज की शाम जिसका नाम इबादत है और जिस मकसद के लिए ये शाम अरेंज की गई, उसके लिए मैं वर्षा गोयल और वीरेंद्र गोयल साहब का एहसानमंद हूँ और मनमीत भाई का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चाहने वालों के दरमियान कुछ वक्त गुजारने का मौका दिया। और ये आस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद यह है कैंसर वालों को इल्म होना चाहिए, तालीम होनी चाहिए, एजुकेट किया जाए कि इस मर्ज से कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनका काज है। मैं पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इनके इस पैगाम को लेके जाने की कोशिश करूँगा और ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में, क्योंकि अभी हम इतने तरक्की याफ्ता मुल्कों के उसमें नहीं गए, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, मरीज़ को पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है तो वो आखिरी स्टेज होती है। तो हमारी कोशिश है अवेयरनेस पैदा करने की कि लोगों में इसकी सूझबूझ हो ताकि बर वक्त इसका इलाज हो सके। ईटीवी उर्दू के नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उर्दू के चैनल वालों का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने और अपने सुनने वालों से फेस टू फेस बात कर सकूँ। फेस टू फेस से मुराद है कि इस कैमरे के थ्रू आप तक मेरी आवाज़, मेरी शक्ल सूरत, मेरा लबो लहजा पहुँचे। और उर्दू चैनल को कभी कभार देखने का इत्तेफाक हुआ है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम्स हैं इसकी, और मेरी दुआ है कि उर्दू चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की दे और इसके देखने वाले, इसके सुनने वाले खुश रहें, ज़िंदा रहें और उर्दू चैनल देखता रहेगा। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह आपका हम नासिर हो। तुझे न दिसते तुझे न दिसते जो मुलैदा है तेरा दर, बीमारा नू शफा मिल जाती है। प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही।